ఇదేంటో అనుకున్నారు. ఇదేంటి చెప్పంటారా? ఫస్ట్ మొట్టమొదటిసారి ఓటు వేయడానికి జనం నిలబడ్డారు సార్. ఇలా ఓటింగ్ వేయడం కోసం జనం నిలబడ్డ అది సార్. అది మొట్టమొదటిసారిగా 1994లో. ఇది 1994లో నెల్సన్ మండేలా ఓటేస్తున్నటువంటి ఈవెంట్ సార్ ఇది. Which honors all those who have died fighting for freedom and humanity. It's a tribute to democracy. It is a reconciliation and nation-building monument. It is an outcome of the TRC, which is the Truth and Reconciliation Commission. So when former President Nelson Mandela, when he was still in the office of the presidency, his office came a lot of letters from the public, international communities, from people within different political parties. And all those what they were saying is that a lot of people have died fighting for this freedom and this humanity. But at the same time, there's nothing symbolic to honor those heroes and heroines. And that is where the concept of having freedom park came about. The green area there, that's the amphitheater. The amphitheater. Yeah. And the amphitheater is a space where when you have events, people will be seated. Sitting, yes. The green area, where the water is there, that is the stage area of the amphitheater. Okay. So these are all the names of all the people who directly or indirectly participated in South African struggle for freedom, for freedom from apartheid or what all those things. But it also, this is the whole list. This is just to honor people, to say yes, we thank you. So some of the names they actually got it from different sources. So that's why they left lots of bricks open so that they can include more people. So. Yeah. That's the concept of it. Yeah, you can add whatever that I can. So this is the wall of names. Okay. And the wall of names it shows the 8 conflicts Okay. that have played a role in liberating the country to what it is. Close. It's great, sir. So you can see, sir, actually, depending on the town also, sir. Greystown, KwaZulu-Natal and so on and so on. All these people, sir, you can see. So good thing is that from pre-colonial, sir. Different wars that they had, and then World War I, II, as you say. Okay. Even now, let's say you would have participated in the freedom, but you are not recognized. Yes. If the family can prove that, they will include. Yes. Right, am I right? Yeah, that's right. So these are all the names. How many names are? About 130,000 names. 130,000 names that are printed here, that are inscribed here. That's wonderful. So hence the names are not alphabetical nor chronological. Okay. So there will be a system of locating the names at the wall. How do they do it? So it will be done here. Oh, okay. So you'll be able to punch in the name of the Oh, these are the people. person Okay. you're looking for. So what is happening here? Okay. Okay, beautiful sculpture actually. Okay, Right. and So then this is what we call Teva Origins. okay. So it is a space which is used for contemplation. Oh. So when people have been on a tour of Freedom Park, this is where one can come, contemplate and reflect. Teva Origins. So contemplate on the life, a Yeah, personal, on the history of the country. on the history of the country. Okay, it's fine. So this culture was there for a long time, or is it a recent one? No, it's been I don't remember coming here. Maybe I missed out. I don't know. Been there for This is the first time I'm seeing this, but this is very beautiful actually. Lotus. Yeah. Okay, wow. So all this stone came from Barberton in Mpumalanga. Yeah, Barberton and Palaboro. Palaboro, yes, in Limpopo. Yeah. So the Barberton area stretches from Mpumalanga into Palaboro. Is it a mountain range? Yeah. Okay. But how did they put it? I'm just surprised. You know, the way they place them. The cutting. The way they place. place them. Yeah. You know, if you see these. When did they open it officially?
It was opened in 2006. 2006. So And there is no cladding, there is no nothing in between. reinforcements holding the True. stones. No, what surprises me is So- that It brings back African architecture. So Ah. architecture has been there for long. yes. It's just that people came with the word architecture Exactly. and became fancy. Yeah, But architecture has been there for centuries. definitely. But what surprises me is that the way they place the bricks to make it into a stable structure, and that can remain for this many years. That's the surprising. Without any enforcements that we say. No, that is very nice. So this is where you come and contemplate, sir. Yeah. Just to think about what freedom is all about. Yeah, and it's like a what do you call spiral? Yeah. So these are the poles, sir, that we see. Yeah, but only here. That's right. They're beautiful. Thanks. Yeah, this is the amphitheater. Right. Yes. So this is the African olive tree, Oh. and it symbolizes peace. The African olive tree, Okay. which was planted by former President Thabo Mbeki, Okay. 16 June 2002. Okay. The same day when he planted the tree, he unveiled this plaque here, which reads Motho ke motho ka batho, Okay. unveiled by the President of the Republic of South Africa, Thabo Mbeki, Okay. 16 June 2002. To the right, there's the South African coat of arms. Mm. So when he planted and unveiled it, there was nothing on this mountain. Okay. So it was a pure mountain. Okay. Mm. And then after June 16, that is where construction started within the Freedom Park. The museum, it was completed in 2013. So it took 2013. Okay. So it took 11 years of construction. within 11 years of construction. Okay. So these are all those. Mm. So this marble, where is it coming from? the sandstone. Same stone. Oh, okay. Sandstone. Okay. The design, is it? Yes, sir. They start from The designing, the perfect. So place. what does these lights stand for? The reed. The reeds. Okay. No, I mean like the from small size in terms of height, they go from low to high. Yeah, reeds are that way. Oh, that's you why. never have reeds which are. This is the view. Oh. This is the iconic view, sir. So this is the top of the amphitheater. And you have a view of the city of Tshwane. Yeah. Like all these important monuments or important structures are put on the top of a mountain. Yeah. It's nice, sir. Very beautiful place. So when was the last concert that was held here? It was sometime last year. We had to have a Last concert. year. Yeah, we had to have a concert around about Exactly. April, May. Okay. Stop on it. The corona thing. So now we are going close to the water, sir. Yeah, okay. So what do you think about this place, sir? So it's a very nice place, and we learned many things. So how it was constructed, who built by this one, and how many years It took it took. Yeah, for them. And our guide is also very yeah, it's good. very nice. So he actually explained lots of Yeah. things to us. Right. So this is what we call Moshate. So this whole area is called Moshate. Okay. And Moshate is the residing place of the king. Okay. But we don't have a king. Yeah, so technically everybody is a king here. Yeah, that's what you mean. So this is an exhibition that's in Tswana, which is all the elements within the Freedom Park. Okay. This is an outlay. Oh, total. The whole Freedom Park, All the yes. elements The are whole total blueprint. in the- Okay. in the Freedom Park. But even the aerial view, it looks very nice. It is. I've seen very the aerial view. It's very beautiful. This is the spiral path, sir, that we were talking Yeah. about. You see here. So this is where Starting. we are. Mm.
So you can walk actually to the museum. Yeah. So and these are all the pictures of what happened here. So this is the gallery of leaders. The gallery of leaders is a space where we honor prominent leaders who have played a role in liberating the country to what it is. Within 3 categories: national, who are South African leaders, continental, and international. 3 categories. Within the space, there's 5 leaders from OR Tambo, Robert Sobukwe, Helen Joseph, Lillian Goy, Stephen Bantu Biko. Those are South African leaders, Yes. national leaders. Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Neto, those are continental leaders. Okay. Then Che Guevara on his own Yeah, we know him. is national, is International. international. None of them. How much గైడ్ మీద ఏంటంటారు మీ అభిప్రాయం? 11 years. గైడ్ ఓకే చెప్పాడు, బాగానే చెప్పాడు. ఓకే అట్లీస్ట్ ద వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేస్, హూ ఎస్టాబ్లిష్ అవును. దిస్ వన్. ఆ బ్లాక్ బిల్డింగ్ కనబడుతుంది కదా సార్, ఏది అదా? ఇది ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ బిల్డింగ్ ఇదా? ఇక్కడది. ఓకే, అది స్టాటిస్టిక్స్ సౌత్ ఆఫ్రికా సార్. అవునవును. ఓకేనా? అక్కడ నుంచి టాలెస్ట్ బిల్డింగ్స్ 2 కనపడుతున్నాయి చూసారా? అవునవును. ఒకటేమో అప్సా బిల్డింగ్ సార్, అప్సా. ఎమాల్గమేటెడ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా అది. దాని తర్వాత బ్లాక్ బిల్డింగ్ వచ్చి మనకు కనపడేది అక్కడ సార్, అది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. తర్వాత అక్కడ కనపడుతుంది సార్, అది ప్రెసిడెంట్స్ రాజ్భవన్ సార్. అది ఓకేనా? అది ప్రెసిడెంట్ అఫీషియల్. ఓకేనా? ఎవరు వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ వచ్చేది మాత్రం అక్కడికే రావాలి. అక్కడే ఇక్కడ తీసుకొస్తారు. ఫ్రీడమ్ పార్క్ ఖచ్చితంగా తీసుకొస్తారు, ఎందుకంటే సౌత్ ఆఫ్రికన్ హిస్టరీ వాళ్ళకి తెలియజెప్పారు. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎంట్రన్స్ లోనే మనకు ఉన్నది ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రీ కొలోనియల్ వార్స్ అప్పుడు ఎలా జరిగింది, దాని తర్వాత జీనోసైడ్, దాని తర్వాత స్లేవరీ, రెసిస్టెన్స్, సౌత్ ఆఫ్రికన్ వార్, వరల్డ్ వార్ 1, 2 లిబరేషన్ స్ట్రగుల్, దాని తర్వాత ఆ పైకి ఫ్రీడమ్ వచ్చినట్లు సార్. అది ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఫిల్మ్ లాంటిది ప్లే చేస్తున్నారు ఎప్పటికప్పుడు. ఈ ఫిల్మ్ లాంటిది మనం చూడాలి ఇప్పుడు. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సౌత్ ఆఫ్రికన్ హిస్టరీకి, అసలే ఎలా వచ్చింది అన్నది. ఇది మీకు ప్రపంచంలో ఎక్కడ కూడా దొరకదు ఇలాంటి ఫీలింగ్, ఎందుకంటారా మీరు ఒక్కడే చూడొచ్చు ఈ సినిమాని. ఓకేనా? ఇది మనం మధ్యలోనే చూద్దాం ఎలా జరుగుతుంది అయితే. And finally, when all had ఇది లైఫ్ అలా come to స్టార్ట్ rest, అయిందన్నారు సార్. Nomkhubulwane was well pleased. Filled with the joy of all living things, Nomkhubulwane urged Umvelingangi to bring humans into a merciful. ఇది మొత్తం అంతా హ్యూమన్ హిస్టరీ సార్. ఇవల్యూషన్ ఎలా జరిగింది అన్న దాని మీద ఇది మొత్తం హ్యూమన్ హిస్టరీని అంతా కూడా మనకి ఒక నర్షల్లో చెప్పుతాం. To each ఇది కూడా సౌత్ ఆఫ్రికాలో దొరికినటువంటి రకరకాల స్టోన్స్. దీంట్లోనే గోల్డ్ ఉంటుంది, గోల్డ్ ఉంది, యురేనియం ఉంది, ప్లాటినం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా పాతనాటి కాలం పురాతన చూసారా ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ సార్. చూసారా అది ఆనాటి కాలంలో లైఫ్ ఉందంటాకి చెప్పడానికి. ఇదిగోండి చేపలు. ఓకేనా? ఇదంతా కూడా ఆనాటి కాలంలో దొరికినటువంటి వస్తువులు సార్ ఇవన్నీ కూడా. ఇది పురాతన కాలం చూసారా. ఏదో మాస్క్ టైప్ మాస్క్ సార్, ఏదో జంతువు సార్, ఇది ముసలి. ఇదిగోండి ఇదంతా కూడా ఆఫ్రికా నుంచి ఎలా బయటికి వెళ్ళారన్నదండి. సో మిడిల్లో ఇక్కడ ఫామ్ అయింది కదా సార్, ఇక్కడ లైఫ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి ఒక జనరేషన్ ఏమో సౌత్ ఆఫ్రికా వైపు వచ్చారు, సదర్న్ ఆఫ్రికాకి. కొంతమంది ఏమో చూసారు కదా యూరోప్ వైపు వెళ్ళారు. యూరోప్ నుంచి సెంట్రల్ ఏషియా నుంచి ఒక గ్రూప్ ఏమో ఇండియా వెళ్ళారు, ఒక గ్రూప్ ఏమో ఆస్ట్రేలియా, ఒక గ్రూప్ ఏమో అలా అమెరికాస్ వెళ్ళి ఇలా మానవులు ఎవల్యూషన్లో పాల్గొన్నారు. టోటల్ బ్యూటిఫుల్ సార్ ఇది మాత్రం చాలా కదా. చాలా బాగుంది. చూడండి సార్, అది కింద నుంచి పై వరకు ఉంది. మొత్తం అదే సార్, అక్కడ వరకు లైట్ ఉంది. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రిప్రజెంటేషన్ సార్. ఏం మ్యాప్ ఇది? ఐ థింక్ ఇట్స్ అది ఆఫ్రికన్ మ్యాప్. మొత్తం మ్యాప్ ఆఫ్రికా. ఇది ఆఫ్రికాలో వేరే పార్ట్స్ని కూడా చూపిస్తుంది సార్. అవునవును. జింబాబే కానీ అవన్నీ కూడా చూపిస్తుంది. ఇది ఒరిజినల్ నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఇది ఆఫ్రికా మ్యాప్ సార్. ఇది మొత్తం ఆఫ్రికా, కంప్లీట్గా ఆఫ్రికా మ్యాప్. ఇది ఎవల్యూషన్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది, ఎలా వెళ్తున్నారు, ఎలా వెళ్ళారు చూసారా. పడవ రూట్
పడవలు అలా బయటకు వెళ్ళారు. ఇక్కడ నుంచి చూస్తే ఓహో, మనం అంటే ఏంటంటే ఈ స్లేవరీ ఎలా స్టార్ట్ అయిందని చెప్పడానికి సార్. ఇదిగోండి పోర్చుగల్ చూసారు కదా, అవునవును. ఈచ్ డే ద ట్రేడర్స్ ఆర్ కిడ్నాపింగ్ అవర్ పీపుల్ అన్నట్టుగా. సో ఆఫ్రికా నుంచి స్లేవరీ ఎలా స్టార్ట్ అయింది అంటే అసలు స్లేవరీ అన్నది ఎలా జరిగేది అప్పట్లో అన్నట్టుగా. ఓకేనా, ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే టు బి సోల్డ్ ఆర్ లెట్ బై పబ్లిక్ ఆప్షన్ 18th of May 1829లో అసలే ఆఫ్రికన్ పీపుల్ని ఎలా వాళ్ళు ఆప్షన్లో పెట్టేవారు అన్నదని చెప్పడానికి అన్నట్లుగా. ఓకేనా, 3 areas ఆఫ్ సివిలైజేషన్ అంట సార్ ఆఫ్రికాలో. ఒకటేమో నార్థరన్ సైడ్లో జరిగింది సార్, నార్త్ వెస్ట్ ఓకే. మాగ్రెబ్ అంటారు దాన్ని. తర్వాత సుడనీ సాహెల్లో, ఇంకోటంతా కిందంతా కూడా సౌదర్న్ ఆఫ్రికా, ఓకే. బంటు సివిలైజేషన్. ఇదంతా కూడా వీళ్ళందరూ కూడా ఎలా మూవ్ అయ్యారు. ఓకేనా, ఇప్పటికి కూడా సౌత్ ఆఫ్రికా అన్నది బంటు సివిలైజేషన్ సార్ నిదర్శనం. ఇక్కడంతా కూడా మళ్ళీ ఏంటంటే ఇంకొక ఫిల్మ్ జరుగుతుంది. ఈ ఫిల్మ్ అంతా కూడా కాలనైజేషన్ బేస్ చేసుకుని, ఇప్పుడు వరకు మనం చూసినటువంటి అన్నీ ఉన్నాయి కదా, అవునవును. వాటిని బేస్ చేసుకుని వాడు కేప్ టౌన్కి రావడం అన్నట్టు. అది అదే టేబుల్ మౌంటైన్ చూపిస్తాడు కదా. కేప్ టౌన్కి వచ్చారంట ఫస్ట్ ఎవరు, యూరోపియన్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ఎలాగా ఆక్రమించుకున్నారు అని చెప్పడానికి ఇదంతా సార్. వీళ్ళేమో అప్పట్లో అది చూసారా అక్కడ షిప్లో అంతా, షిప్లో యూరోపియన్స్, వీళ్ళంతా గ్రామీణులు, వీళ్ళంతా వీళ్ళ పనిలో వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళ బ్రిటిషర్స్ కానీ లేకపోతే డచ్ కానీ వాళ్ళ యూనిఫామ్ సార్ అప్పట్లో. ఓకేనా, బైబిల్ పట్టుకొచ్చారు. సో వీళ్ళు ఆఫ్రికన్స్ యొక్క బాణాలు తర్వాత ఇవన్నీ స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి సార్. ఎంత పదులు ఉన్నాయి చూసారా అవి? చూడండి. తర్వాత వీళ్ళు వస్తువులు ఎగేన్ సార్, ఇవి వీళ్ళ బాణాలు ఎగేన్ చెక్కతో చేసినటువంటివి. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళ వేసుకునే బట్టలు, ఆనాటి కాలంలో చూసారు సార్ బట్టలు, జంతువులతో చేసినటువంటి బట్టలు సార్, తోలు. ఓకేనా, అవును తోలుతో. ఇవన్నీ కూడా జులు ఎక్కువగా, జులుస్ బాగా మనం చూసేది. అది కల్చరల్గా వాడతారు, వాడతారు. షంబక్ సార్ అవన్నీ. దాని తర్వాత వాళ్ళ విల్లులు, బాణాలు అవన్నీ అవి సార్. ఇక్కడి నుంచి జరిగేది ఏంటి చెప్పమంటారా, ఇండస్ట్రియలైజేషన్ సార్. సో సౌత్ ఆఫ్రికా ఆక్రమించుకున్న తర్వాత కాలనైజేషన్ అయింది. కాలనైజేషన్ అయిన కాడి నుంచి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ అండ్ అర్బనైజేషన్ జరిగింది. ఈ వీడియో మన వీడియో చూస్తే కనుక జనానికి సౌత్ ఆఫ్రికన్ హిస్టరీలో 50% తెలుస్తుంది సార్. సో ఆనాటి కాలంలో ఈ కాలనైజేషన్ అయిన తర్వాత సార్ వేరే ఆఫ్రికన్ స్టేట్స్ నుంచి కూడా సౌత్ ఆఫ్రికాకి బాగా వచ్చారు. దాంట్లో మరి ముఖ్యంగా అంగోలా, బోస్వానా, లెసోతో, మొజాంబిక్ వీళ్ళందరూ కూడా సౌత్ ఆఫ్రికాకి వచ్చి సెటిల్ అయిపోయారు సార్. 1886లో గోల్డ్ దొరికింది సార్. గోల్డ్ ఉందన్నట్టుగా ఐడెంటిఫై చేశారు. ట్యాక్స్ సైడ్ మొదలు పెట్టారు సార్ వాళ్ళు. తర్వాత బంబాతా రెబెల్ ఇక్కడి నుంచి మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ఉద్యమం లాంటిది స్టార్ట్ అయింది. నేటివ్స్ ల్యాండ్ యాక్ట్, ఎవరి కాళ్ళకి కొన్ని ఏరియాలు చీఫ్ టైన్స్ అంటారు చూసారా, ఈ ఏరియా అంతా మీరే ఉండండి అనే టైప్. అదేగా ఆ కల్చరల్ పరంగా విడగొట్టారు సార్. ఇది వాళ్ళని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తున్నారు చూసారా, బ్లాక్స్ అందరూ బ్యాక్ ఉండాలి, వైట్స్ అందరూ ముందు ఉండేవారు. ఓకేనా, ఆ విధంగా. దాని తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మైగ్రేషన్ స్టార్ట్ అయింది సార్. ఎందుకంటే గోల్డ్ మైన్స్ ఇవన్నీ మైన్స్ స్టార్ట్ అయినాయి కదా, మైన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది, జనాలు రావడం మొదలు పెట్టారు సార్. అక్కడ నుంచి 19th centuryలో లైఫ్ అలా ఉండే సార్. మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ అక్కడే ఉండేవారు, అక్కడే తినేవారు. ఇక్కడ నుంచి వాళ్ళని నిర్మూలించడం మొదలుపెట్టారు. ఫోర్స్ ఉపయోగించి వాళ్ళని పక్క పంపేయడం, చంపేయడం అన్నది కొద్దిగా మొదలుపెట్టారు సార్. తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ నుంచి చంపడాలు ఎక్కువైనాయి సార్, మర్డర్స్ ఎక్కువైనాయి. తర్వాత సెగ్రిగేట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు సార్, కలర్ బట్టి. ఏంటి వైట్ పీపుల్ ఒక చోట, బ్లాక్ ఒక చోట, కలర్డ్ ఒక చోట, ఇండియన్స్ ఒక చోట. అది కూడా వాళ్ళకి ఒక పాసులు కూడా ఇస్తున్నారు పర్టికులర్గా. దాన్ని బొంపస్ పాస్ అంటారు సార్. ఆ పాస్ పట్టుకొని తిరగాలి, అది లేనిదే వాళ్ళు రావడానికి లేదు. కలర్ బట్టి వేరే కలర్ వాళ్ళు అందరూ వెళ్ళిపోవాలి సార్ బ్యాక్ అంతా. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క చోట ఉండాలి అంతే. దాని తర్వాత అర్బన్ ఏరియాస్లోకి జనాలు రావడం మొదలుపెట్టారు సార్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో. దాని తర్వాత ఇక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టారు. సో ఇదంతా కూడా హిస్టరీ సార్. ఇదిగో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసినటువంటి వాళ్ళ జెండాలు, ఓకేనా, వాళ్ళ జెండాలు, వాళ్ళ వస్తువులన్నీ కూడా. ఎక్కడ గన్స్ కూడా చూసారా, అవును, వైట్స్ ఓన్లీ అంట అక్కడ. వైట్స్ ఓన్లీ, బస్ స్టాప్స్ వైట్స్ ఓన్లీ అంట. బ్లాక్స్ అండ్ యూరోపియన్స్ అంట, బ్లాక్స్ నాట్ అలౌడ్ అంట. ఓకేనా, సౌత్ ఆఫ్రికన్ ఫ్లాగ్, వాళ్ళ వస్తువులు, వాళ్ళ షూస్ అన్నటి కాలంలోనే ఇవన్నీ కూడా ఒక కలెక్షన్ బాగా చేశారు చెప్పాలంటే. ఇదంతా కూడా ఆనాటి కాలంలో ఉద్యమిస్తున్నటువంటి వ్యక్తులు సార్. దాంట్లో నెల్సన్ మండేలా వెళ్ళాడు ఈ ఫోటోలలో. ఉండండి సార్. కాకపోతే అది దాని తర్వాత వీళ్ళు లిబరేషన్ కోసం
అవును సార్. పబ్లిక్ ఫర్ యూజ్ బై వైట్ పర్సన్స్ వైట్ పర్సన్ ఓన్లీ అంట. ఫర్ ఆర్డర్. అవును సార్, ఇవన్నీ ఇది సంగతి. తర్వాత ఇవన్నీ లిబరేషన్ ఆర్గనైజేషన్. ఆనాటి కాలంలో ఉద్యమాలు మొదలయ్యని చెప్పాను కదా, 1960s వరకు డిఫరెంట్ యూనియన్స్. దాంట్లో ఆఫ్రికన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ ఒకటి సార్, అక్కడ చూసారు కదా పైన, అదన్నట్టు వాళ్ళ మీటింగ్స్ అలా జరుగుతుండేవి. తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా పోరాటం చేస్తున్నారు సార్. వీళ్ళందరినీ స్మరించుకోవడం కోసమే ఫ్రీడమ్ పార్క్ పెట్టారు సార్. అది సార్ సంగతి. అప్పుడు ఆనాటి కాలంలో డిఫరెంట్ యూనియన్స్ ఉండేవి ఈ ఫ్రీడమ్ కోసం. అప్పట్లో వీళ్ళందరూ మహిళలు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా, దీంట్లో కొంతమంది బ్లాక్స్తో పాటు ఉద్యమించినటువంటి వైట్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు వీళ్ళ కోసం. అర్థమైందా? ఇదంతా కూడా ఆనాటి కాలంలో వైట్ కమ్యూనిటీలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ట్రీట్ చేశారు అని చెప్పడానికి, వైట్స్ ఓన్లీ అని చెప్పడానికి, వీళ్ళకి నియా బ్లాక్స్ అంట, టాయిలెట్స్ కూర్చోవడానికి అన్ని చోట్ల అలా సార్. సో ఇది హెచ్ఎఫ్ ఫెర్వుడ్ సార్. ఇతను ఇది సార్ ఇక్కడ నుంచి ఫ్రీడమ్ కావాలని బాగా పట్టుబెట్టారు సార్ జనం. ఇదంతా కూడా ఎర్లీ 1920s సార్. ఇదంతా కూడా ఓకేనా, ఫ్రీడమ్ కావాలి అని చెప్పి అన్ని రకాల రేసులు ఉద్యమించడం మొదలుపెట్టారు సార్. ఓకేనా, ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఫేమస్ స్లోగన్ ఆఫ్రికన్ ఫర్ ద ఆఫ్రికన్స్. ఇదేమో ఫ్రీడమ్ చార్టర్ అన్నట్టు. ఏం కావాలి మాకు, ఫ్రీడమ్ ద్వారా మేము సాధించాలనుకుంటున్నది ఏంటి అన్నది వీళ్ళు ఈ డాక్యుమెంట్ మీద చెప్పారు సార్. ఇది కాంగ్రెస్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అప్పట్లో ఒక ఆర్గనైజేషన్ 1955లో రిలీజ్ చేసిన డాక్యుమెంట్ సార్ ఇది. సార్ ఇదంతా కూడా ఆనాటి కాలంలో ఉద్యమాలు సార్. ఇవన్నీ కూడా రికార్డెడ్ అయినవి, అవన్నీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఛానల్స్ అవన్నీ కూడా చంపేసినప్పుడు జనానికి ఎలా ఎంతమంది వచ్చారు చూసారా, వ్యవసాయంగా వచ్చారు. అందరూ ఎవరైతే వైట్ పీపుల్ చంపేశారో వాళ్ళందరికీ హానరబుల్ క్రిమేషన్ చేస్తున్నారు సార్. ఓకే, ఫ్యూనరల్ ఏర్పాటు చేశారు. అలా చూసారు కదా, అన్నీ కూడా యూనియన్స్, బాయ్కాట్లు, తర్వాత ఓకేనా, తర్వాత ఇవన్నీ బాయ్కాట్లు, నో గోయింగ్ బ్యాక్. ఇది వెరీ ప్రపంచంలోనే ఒకటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ సార్. ఇది నెల్సన్ మండేలా రిలీజ్ అవ్వడం. ఓకేనా, నెల్సన్ మండేలా రిలీజ్ అవ్వడం ఇది అన్నది మనకి ప్రపంచంతో చూసారు ఇది. ఓకేనా, సో అది సార్. ఇంకా తర్వాత 1991లోనే వచ్చారు సార్, బయటకు వచ్చింది, రిలీజ్ చేసింది. ఇంకా అప్పటి నుంచి ఇంకా పెరిగిపోయి అక్కడి నుంచి ఇంకా అందరినీ వివేకం చేశాడు సార్. అది ఇంకా ఫ్రీడమ్కి ప్లాన్స్ అన్నట్లేదు సార్. ఇవన్నీ కూడా ఈవెంట్స్ సార్. 1953 కాడి నుంచి వైలెంట్ ఈవెంట్స్ ఎలా జరిగాయి, ఎలా చనిపోయారు జనం, ఈవెన్ అంతా కూడా 1990లో FW డిప్లర్కు అనౌన్స్ చేశాడు. అది ఇవన్నీ కూడా ఆనాటి కాలంలోనే సౌత్ ఆఫ్రికాలో దొరికే వస్తువులు సార్. ఇప్పుడు కూడా చాలా దొరుకుతున్నాయి అనుకోండి. రికాఫీలు, కోవులు అన్నీ కూడా, అన్నీ మనకు తెలియదు కాదు. ఇది కూడా సార్ వాళ్ళ ఇదంతా కూడా వాళ్ళ ఆర్మీ వాళ్ళు వాళ్ళ గన్స్, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా. దాని తర్వాత వాళ్ళ యూనిఫామ్ సార్. గొరిల్లా వార్ చేసేవారు కదా, సో అప్పుడు చేసినటువంటి MKMV అన్నది ఉంది కదా, వాళ్ళు చేసినటువంటి యూనిఫాము, గొరిల్లా వారు. సో ఇదేంటంటే అప్పుడు వీళ్ళు ఉద్యమిస్తున్న టైంలో ఇంటర్నేషనల్గా ఎవరు సపోర్ట్ ఇచ్చారు సౌత్ ఆఫ్రికాకి, సౌత్ ఆఫ్రికాలోనే కాదు ఈవెన్ వేరే కంట్రీస్లో కూడా ఉద్యమాలు ఇవన్నీ జరిగాయి. సౌత్ ఆఫ్రికా ఫ్రీడమ్ ఇవ్వండి, సౌత్ ఆఫ్రికాలో అపార్థైడ్ రూల్ చేయండి, స్టాప్ ఏంటిది మన స్పోర్ట్స్ని బ్యాన్ చేయమని. ఆ విధంగా అందుకనే సౌత్ ఆఫ్రికా టీమ్స్ పార్టిసిపేట్ చేయలేదు సార్. ఓకేనా, వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వీళ్ళు స్వాతంత్రం ఇచ్చారో అప్పుడే వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయడం మొదలుపెట్టారు సార్. 1970 ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ చాలా ప్రెజర్ పెట్టింది సార్. కాకపోతే నా ఒపీనియన్ మాత్రం వాళ్ళు చేయాల్సింది చేయలేదు సార్. చాలా లేట్ అయిన తర్వాత, ఇంకా ఫుల్ ప్రెజర్ వచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళు చేశారు సార్. లేట్ సార్, లేట్గా వచ్చిన జింబాబ్వేకి 1980sలో వచ్చింది సార్ స్వాతంత్రం. సౌత్ ఆఫ్రికా ఓన్లీ 1994లో వచ్చింది సార్. ఏమన్నా ఇక్కడ నుంచి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జరిగిన ఈవెంట్స్ సార్ ఇవన్నీ కూడా. ఇదేంటో అనుకున్నారు, ఇదేంటి చెప్పంటారా, మొట్టమొదటిసారి ఓటు వేయడానికి జనం నిలబడ్డారు సార్. ఇలా ఫస్ట్ ఓటింగ్ వేయడం కోసం జనం నిలబడ్డారు. అది సార్ అది మొట్టమొదటిసారిగా 1994లో. ఇది 1994లో నెల్సన్ మండేలా ఓటేస్తున్నటువంటి ఈవెంట్ సార్ ఇది. దాని తర్వాతనే సౌత్ ఆఫ్రికన్ హిస్టరీ, న్యూ ఫ్లాగ్ వచ్చింది. ఓకేనా, అన్ని రేసెస్ సిరిల్ రామాపోసా సార్ ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్. అప్పుడు సార్ కాన్స్టిట్యూషన్ని
రచించిన వ్యక్తుల్లో రామాపోసా ఒక్కడు. ఓకే అందుకని వెరీ డిగ్నిఫైడ్ పర్సన్. ఓకే దాని తర్వాత అక్కడి నుంచి అన్ని రేసులు కలిసి చదువుకోవడం మొదలుపెట్టారు సార్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో. తర్వాత బుక్స్ అన్నీ కూడా ఓకేనా అన్ని కంట్రీస్కి బిల్ ఆఫ్ రైట్స్ ఒకటి రిలీజ్ చేశారు. సౌత్ ఆఫ్రికన్ సింబల్ అది గవర్నమెంట్ సింబల్ ఓకేనా. తర్వాత డిగ్రీలు అవన్నీ కూడా. తర్వాత అక్కడి నుంచి మీకు తెలిసిందే కదా వరల్డ్ కప్ 2010లో వరల్డ్ కప్ అది మనందరికీ తెలిసిందే. తర్వాత నజర్ మండలిలో చచ్చిపోయాడు సార్ అక్కడ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బరియల్ అన్నట్టు అది. సో ఇదంతా కూడా సౌత్ ఆఫ్రికన్ హిస్టరీ సార్ ఇది. సో ఇదంతా కూడా సౌత్ ఆఫ్రికన్ ఈ కలర్ఫుల్లో ఉంది సార్ ఇది మాత్రం. మరి కింద మనం మ్యూజియం చూసిన తర్వాత మీకు ఏమనిపించింది? సో మ్యూజియం చూసిన తర్వాత నిజంగా మనం ఒక ఇవాల్యూషన్ అంటే ఒక మానవుడు ఇట్లా ఉద్భవించాడు అని ఒక రకమైన చూసారా రిఫ్రెష్మెంట్. ఓహో ఇదా మన హిస్టరీ యాన్సిస్టర్స్ కానీ ఎవరైనా సరే. అవును. సో అలా అనిపించి ఒక నిజంగా ఒక గ్రేట్ ఫీలింగ్ అది. అదేలేండి. సో మరి మేము చేసిన వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఓకేనా ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి. బాయ్.